So here, if you are connecting to your database, for example, database is not installed in our system. Database is not at all installed in our system. In a project, 100 people will be working. We cannot install 100 databases for them. I mean, customer. Database will be installed in US server and we are presently located in India. And we are pointing to that system. Okay, everyone. In that system, whether it is Oracle database or it is SQL server or MySQL, what type of database it is. Or you want to develop a report based on data present in Excel sheet. So it's like it is the interface, it's a bridge. You can call it a bridge between our RPD and our database. You can call it as a bridge for the connectivity. Example, Bluetooth. For transferring a file, you can use a Bluetooth, which is a bridge. Correct on WhatsApp. So here also, connection type is nothing but it's a bridge between our database. Example, if you want to connect to Oracle, you can use this OCS engine. Oracle call interface. Oracle call interface. If you want to develop a report based on this one, you can connect SAP related database. And do you know anything about ODBC? Example, if you want to connect to Excel sheet, nothing but if you want to develop a report based on data present in Excel sheet, we don't have any interface. They do not provide anything by default. So we have to create our own connection. That we will create by using ODBC, Open Data Source. Open database connectivity, that is in the control panel. You not install any software for this, you will get by default in your system, ODBC. By using this, we will connect, we will create a connection. Example, already we have one ODBC connection to pointing to the PA server. Like that, we will create one more ODBC connection which is pointing to Excel. Okay, that we will discuss in detail, don't worry. So, here we have to select. Based on the selection, it will ask us to enter the details. Example, if you need to connect to Oracle databases, example, in a system there are 3 Oracle software. In a single system there are 3 Oracle software. Which one you want to connect? Where is exactly your data is present? Example, you went to an apartment. There are so many flats in that. If you don't know the flat number, you cannot enter into that. You will reach the apartment, but you will never reach the person. In the same way, you can reach the system, but in order to connect to the database, you need to know the service name. Nothing but is equal to house number or flat number. Service name of the database. When you are installing any Oracle database, it will ask the service name. In a single system, you cannot have 2 softwares with same service name. In a single system, you cannot have 2 softwares. For example, in a single apartment, whether you can have 2 flats with the same number, you cannot have. In the same way, in a single system, you can have other system and this system same service name. System is different. Laptop is different. In the same, in a single laptop, in a single desktop, or in a single server, you cannot have 2 softwares with same name. Okay? So this service name is used for identifying if there are multiple databases, which database you want to connect. Okay? This will be given by the client. This will be given by the client. What is the username of the database? Database username, database password. This also will be given by the client. Example, the client has given these 3 details as service name as ORCL, username as Spot, password as Tiger. This is called environment file. Whenever initial day, whenever the project is starting, they will give an environment file which contains information about what is dev, what is test, what is production, how many environments we have. Dev database username password service name. Test database username password service name. Okay? Like that you will be having for ODA login password and SSML database login password. Everything they will be given. From that file you have to finally organize. Production instance details you will get only read only. In few cases they will not give permission. Example, if you go to SQL project which it's a desktop related email.
They will never do any production access. Amazon, they will never do any production access. Few projects are there where they will do directly production. There is no doubt for them. Become next. In a database, there will be multiple objects. Data will be present in tables. For performance improvement purpose, you will be having a concept called index. What is the index? We will discuss in detail on that. For performance improvement, we will be having a concept called index. Okay? So which objects you want to import? Example, you are developing a report based on Excel sheet. In Excel sheet, you will not have table. Excel sheet, you will be having sheet. Sheet 1, sheet 2. Have you seen any time? Do not want me to show. Just idea on that. Excel sheet open in the sheet 1, sheet 2, sheet 3. Each sheet is called a table in your scenario. Sheet 1 is one table, sheet 2 is one table, sheet 3 is one table. In that case, you have the column names and heading names. First line and heading. In Excel sheet, first line is called always heading. So here, you have to enable this if you want to import the data based on Excel sheet. Okay? So each one is a specific purpose. Right now, disable. What is the purpose? You will get additional practical. Don't worry. Okay? Enable only these two. Coming classes, you will be more clear about this part, about this part. Okay? Don't worry about those things. Okay? Next. So yeah, these are the different schemas which are present in your database. What is a schema? Example, if you are working in an organization, okay, there will be several departments. Purchase, sales, inventory, payment, accounts, finance, costing, like that so many HR. And if you came to that organization to develop some reports, example HR, you came only for HR table. Why to provide permission on a sales? Why to provide permission on other thing, finance, GS, clear or not? So nothing but they will group the tables into particular categories. HR tables, all tables will be under HR series. It will be high resolution and password. Okay? Example, if you go into JNTU or some universities, there will be a block. CSC one block. They will be having separate building for them. Libraries, everything is separate. CSC, IT, MCA. In the same way here also, these are called schemas. Under this schema, you will be having the table. If you want to work on HR, then you have to go to HR schema. They will provide what is the schema name, what is the table, everything client will provide. You not to worry about those things. Okay? As per now, today we will see on start, and day by day we will move into some other schema. Okay? So Scott is a schema which client has given to work on two tables. One is DB. Use control option, EMP. This is your database. These are the tables which are present in your database. Now I need to develop a report based on these two tables. So for that purpose, initially you need to develop RP. I don't want to write the tables manually. That is the reason I am importing them from the database. Importing in the sense I need only the structure. RCD, when the data is needed in RCD, RCD doesn't record any data. Why? Because RCD is helping the BA server to write the code. The purpose of RCD only to help the server to write code. Why? Because we are not writing any coding part here. We are helping the server to write the code. Yes. So, import this. Import in the sense only structure, column name, data type. Okay? This is called your import column. You got no answer. Try to understand. These classes are there. Basically, upload today, you will be more clear about the things. But after this class, let me know what problems are facing. Based on that, I will arrange extra classes. Ivala me okay antunte you are easy learner. I will make you clear what are the things. Then you will understand it. So, as per the input you have provided, this connection code properties have been developed. What is the purpose of this connection code? You will be more clear in practical also, but we will see some what are the definitions present here.
So in interview they will ask you about it. But practically you will see, don't worry. Okay. So here connection pool, which contains our database details. ఒక లెటర్ లో 2 అడ్రస్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది. This pointing to address will be pointing to whom you want to deliver. From address will be pointing to from where your it is coming. In the same way, connection pool will tell you that to which database you want to connect. Example here, whenever you are running any report from front end, example you provided your roll number and you click roll number, change the results or roll results. You will provide roll number, click on submit. Basically, this report contains student name, subject mark. Subject name will be like SQP, JECT, space name. Space name, subject, space name. But this is not the actual column present in database. You cannot have spaces between the columns in database. You will never have. Am I correct or not? You will be having underscore. But I cannot display underscore in front end. So people, it doesn't look and feel will not be there. That is the reason I want to display to subject as subject space name as a heading. In that my subject are there. Mark and grade. These are the things I have. Now, whenever I am running any report, I am not developing any code. Am I correct or not? Who should develop the code here? BA server. Then how BA server knows that this is the actual name of subject space name. Why? Because if it is writing the code on subject space name, what happens? This code will be given to the database engine, who ultimately will provide the data for us. Your data is present in database. From Internet Explorer you are running. Ultimately the agent asks, whenever you pass any roll number, database engine will take your roll number as an input. Then it will search for the data. Then it will display your mark. Am I correct or not? If I provide my roll number, it will never display your roll number data. Am I correct or not? Have you seen any time JNU results or OU or BTech, MC, MBA results or intermediate? Based on roll number only you will get the data. How the data is identifying your roll number? There will be huge number of columns, huge number of tables. And a correct on an example, student name, student marks, and at the same time lecturer details, at the same time JNU fees details, JNU salary details, who are working in the JNU. So many are there. In this column I have to search this roll number. Roll number and data is regularly searched. Whole database name is searched as a correct. And a correct on an example, I told to come to Amulpet, I did not tell about the institute. అలాంటి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ రెస్పాన్స్ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత ఏమంటారు? In the same way, ఒక రూల్ నెంబర్ ఇచ్చి సెర్చ్ చేసుకుంటే డేటాబేస్ ప్రతి కాలం లో సెర్చ్ చేసి డేటా ఇవ్వండి. యూ హావ్ టు టెల్ ఎగ్జాక్ట్ విచ్ కాలం ఐ హావ్ టు సెర్చ్. విచ్ కాలం అంటే ఏంటి? కాలం అంటే డేటా ఉండదు చెప్పాలన్నా. కాలం అంటే చెప్తాను. యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ అపార్ట్మెంట్. ఓకేనా? There are so many registers. Register కరెంట్ రిపేర్ వస్తాయి కదా, అది ఒక రిజిస్టర్ లో మెయింటైన్ చేస్తారు. ఏదే రిపేర్ వచ్చింది, ఎవరు రిపేర్ చేస్తారు, క్లీన్, విచ్ డేట్ హాస్ క్లీన్, హూ హాస్ క్లీన్, ఈచ్ అపార్ట్మెంట్ బై హూమ్ ఇట్ హాస్ క్లీన్. అట్లా ఒక 10 రిజిస్టర్ ఉంది. సడన్ గా ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఐ వాంట్ టు రిజిస్టర్ నేమ్స్ అన్నారు. He is not asking about the electrician who repaired. He is not asking about the people who cleaned. He is asking about the visitor who visited. There are around hundreds of registers. Why? Because this is 100 years old apartment. Registers are first. Let us say, okay, I got the register. I have searched for 2015. Another economic search. They are not finding any heading. A, B, C, D, E, F, G అని రాస్తున్నారు. Headings ఏమన్నారు? ABC. ఇక్కడ ఇందులో సెర్చ్ చేయాలి. Second question, in which I have to search now. Correct or not? Everything are names on ప్రతి దాంట్లో నేమ్ ఉంది. ఏది విజిటర్ నేమ్, ఏది డిఫరెంట్ నేమ్ అనేది అర్థం కావట్లేదు. There are 2 columns, విజిటర్ నేమ్. ఈ విజిటర్ సైన్ చేసినప్పుడు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు సైన్ చేశారు, వాళ్ళ పేరు రాసి. మరి ఇది విజిటర్ నేమ్, ఇది విజిటర్ నేమ్. అది రాని నేమ్ జస్ట్ 1 hour బ్యాక్. విజిటర్ సైన్ చేసిన పక్కకి సైన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఆఫీస్ బై ఎవరో ఒకరు ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా నేమ్ రాసి సైన్ చేస్తారు. ఇద్దరు సైన్ చేసుకున్నారు. ఇది విజిటర్ నేమ్, ఇది విజిటర్ నేమ్. There are no headings. How I will identify? కరెక్ట్ అన్నారు. యాజ్ ఎ పర్సన్ యూ ఆల్సో విజిటర్ నేమ్. ఇక్కడ విజిటర్ పేరున్నా, ఇక్కడ కూడా పేరున్నా. రెండు హెడ్డింగ్ ఇస్తే ఏది అని ఉంది. మళ్ళీ ఎవరో సెర్చ్ చేయాలి. ఏది విజిటర్ మీకు ఇవ్వాలి. ద సేమ్ డేటాబేస్ ఉంది కన్ఫ్యూజన్. హౌ వి ఆర్ ద డేటాబేస్ సింగర్. నువ్వు అడుగుతున్న రూల్ నెంబర్ ఇచ్చి సెర్చ్ చేయమంటారు, ఎక్కడ సెర్చ్ చేయాలి. బట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద రూల్ నెంబర్.
Rule number should be placed in this column. Unit subject case name. The actual column is subject underscore name. This is present in student name table. The marks is present in student marks table. College name is present in college name table. You will never have actual names in front end. And I correct on it. If you are writing the code, okay, but we are not writing in the code. So here, whenever you are any report, the database, whatever the thing, the server will check this RPD, it will develop the code. Okay, once the code is developed. Here I should make it. There is no database, there is this database, production database. Okay? More counter than application form fill up here for server has developed the code. The purpose of the development of the code is I need some data. But now English language అర్థం చేసుకోలేదు, ఈ డేటాబేస్ అర్థం చేసుకోలేదు. సో డేటాబేస్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్ కోసం ఒక కన్వర్టర్, అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుగులో స్పీచ్ చేయాలి ఇంగ్లీష్లో, నో వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు. సో నేను ఒక ట్రాన్స్లేటర్ పెట్టుకుంటాను. In the same way, in present, if you are going to Internet Explorer, the column names are different, at the same time English, everything. Database cannot understand that. So that is the reason the server will convert your whatever you needed in English, that it will convert into database understandable language. That thing it will provide to the database. But in my system there are 3 databases. Dev test production, to whom I have to provide now. That change identified by using this connection. Connection tool contains to whom I have to deliver the letter, to others. To whom I have to deliver the letter, so that I will get a reply. Is that clear or any confusion? If I am confusing you, let me know, okay? If you need more examples also, let me know, okay? So this connection tool is helping to identify in which database this code should be executed. In which database this code should be executed. Is that clear? So this is the username, this is the password, okay? This is the permission. These 3 details to identify the database. Okay, that is clear. Then what is this call interface is nothing but what type of database you are connecting, which indicates you are connecting to Oracle. Okay? SQL server, it is a different way how to select. And train road train in the same way to which database you have to connect based on that this call interface should be selected. OCH engine level will support only for Oracle. That Excel sheet to support there. Okay? అది బ్రిడ్జ్ అన్నది ఒక బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ 2 విలేజెస్. సేమ్ ఆర్పిడి అది database, దాని మధ్యలో ఒక కనెక్టివిటీ. ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ డీటెయిల్స్ ఉంది, దాన్ని ఇమీడియట్ అవుట్పుట్ పంపారు. ఇంకా క్లియర్ అన్నారు. ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్? whenever you see example, right now intermediate result is intermediate or BTech or anything, right second. So you are trying to check server fast ఉంటుందా, అది ఒక 2 days తర్వాత చెక్ చేస్తే సేమ్ టైం పడుతుందా? Why the reason? What is the reason? Internet slow or internet fast ఉందా? It's not like that. It is like example, you are maintaining a shop, ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, he asked something is given, 100 people at a time వస్తారు. Whether we can respond 100 people at a time, then we will follow through. Person who visited first attitude. Example, ticket counter. Your person to all ticket is there. And the correct one, he cannot issue 10 people, so he is maintaining it. In the same way, server also based on its capability, it can respond only limited number of people. He is checking the report called employee salary. Why? Because he needs to credit the salary. He is checking what is the stock present, raw material stock. Why? Because he is responsible for preparing finished goods. He got an order that today we need to prepare 100 cars, but there is only raw material for 50 cars or raw material for 100 cars. What is the raw material present? He is checking that. If the stock is very less, then I have to check other organization. Nothing but this is near the factory to me. ఒక ఆర్గనైజేషన్ 10 ఫ్యాక్టరీలు ఉంటాయి, దగ్గర లేదనుగా, then we will check that. Another person is checking what are the purchase orders he created. And ఇప్పుడు స్టాక్ తక్కువ పర్చేజ్ చేయలేదు, సిఇఓకి పర్చేజ్ చేయలేదు, ఒక పర్సన్ దాన్ని. సో ఏమేమి పర్చేజ్ చేశాను దానికి క్వాంటిటీ రిసీవ్ అయిందా? నేను పర్చేజ్ చేసేదేమో హైదరాబాద్, మరి మెటీరియల్ కావాల్సింది భువనేశ్వర్లో.
మెటీరియల్ కావాల్సిన వహిస్తాడు చేసేట్లాడు దాన్ని అక్కడ వెళ్ళి చూడలేదు కదా సర్వీస్కి నామినేట్ ఐ హావ్ పర్చేజ్ దీస్ మైన్ ఆర్డర్ అందులో ఎంత క్వాంటిటీ రిసీవ్ అయిందట రిసీవ్ అయితే వాళ్ళు ఎక్కడ చేస్తారు దీస్ క్వాంటిటీ రిసీవ్ అగైన్స్ దిస్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అని బై డిఫాల్ట్ అనేది ఇష్యూ ఇప్పుడు సప్లైర్ ఫోన్ చేసి నన్ను అడుగుతున్నాడు అమౌంట్ అని ఎందుకంటే నేను కొన్నాను కదా మన మెటీరియల్ బేసిక్స్ కానీ నేను అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాను ఐ హావ్ టు చెక్ హౌ మచ్ మెటీరియల్ రిసీవ్ అయిన మెటీరియల్ మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుంది కొన్ని కేసెస్ లో మరి ఏదైనా రిజెక్ట్ అయిందా డూప్లికేట్ పాయింట్ ఉంటే రిజెక్ట్ అయ్యి కదా so many times it happens in organization. So this person, like that, so many employees are there who are checking their report. Like that, how many people server can respond now? 10 people. Why this is very less, you will come to know once you finish the practice. Why this number is very less, will come to know after couple of classes. Okay? Now today you will not come to know why this is very less. Why? Because each and every request will not go to the database. Why the reason I will tell you. Okay? So here only 10 requests parallelly I can respond. 11 person వచ్చేదన్న రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే ఈ 10 మందిలో ఎవరైనా వర్క్ అయిపోతే నేను అది రెస్పాన్సిబుల్ అంతేగానంటే బఫరింగ్ బఫరింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ సర్వర్ ఇస్ నాట్ స్లో సర్వర్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు రెస్పాన్సిబుల్ నో రెస్పాన్స్ అవుతారు 11% వెయిటింగ్ లో ఉంటారు we can increase that but when we are not interested Facebook entertain ఎంతమంది రెస్పాండ్ ఎంటర్టైన్ ఫ్రమ్ సర్వర్ క్యాటగరీ ఇది అందరూ దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయరు యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యాక్చువల్ రీచ్ బట్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేయమనేది నేను చెప్తాను ఫర్దర్ ఓకే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ క్యాషింగ్ చెప్పాలంటే బిగ్ కాన్సెప్ట్ క్యాష్ చెప్పాలి అది అర్థం కాదు దీనివల్ల ఎందుకు ఇంత తక్కువ ఇచ్చాం అనేది క్యాష్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ వెరీ హ్యూజ్ నెంబర్ అండ్ దీస్ డీటెయిల్స్ షేర్ లాగిన్ అంటే సేమ్ యూపీఐ పాస్వర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ దట్ ఈస్ క్లియర్ దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎనేబుల్ కనెక్షన్ పూల్ ఎనేబుల్ కనెక్షన్ పూల్ కంటే ముందు మల్టీ థ్రెడెడ్ కనెక్షన్స్ అంటే what is multi-thread? See, people will ask question on this. What is maximum number of connections? What is located in memory? It's a card answer, just like a bridge between RC and RC. People will ask general question that batti button definition. Archana question చెప్పండి. ఎవరు కూడా you check the definition book లో వెతకరు. He is also a working employee who is not referring who will do. అంటే తను కూడా వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ నువ్వు కూడా వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ అంటే ఆన్సర్స్ అనేది అర్థం చేసుకొని ఇచ్చే దానిలో ఉన్నాయి ఏదో డెఫినేషన్ నాలెడ్జ్ చదివి చెప్పినట్టుగా ఉంది ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు నువ్వు బట్టి బట్టి చెప్తున్నావా లేదంటే నీ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి చెప్తావు సో పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎనేబుల్ కనెక్షన్ మొదలు ఇట్ ఈస్ ది మల్టీ థ్రెడెడ్ కనెక్షన్ వాట్ ఈస్ మల్టీ థ్రెడెడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ గివెన్ విత్ వన్ నంబర్ ఫ్రమ్ హిస్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ సిస్టమ్ రూల్ నెంబర్ నేను తీసుకున్నాను మరి మీ రూల్ నెంబర్ కాకాని ఈయన సిస్టంలో తీసుకున్నారా ఆయన సిస్టంలోనే తీసుకోవాలి ప్యారలల్ 10 మందికి రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అంటే 10 మంది రూల్ నెంబర్ 10 people are trying to check the result from 10 different systems. I have capacity to respond 10 people. అందరూ రూల్ నెంబర్ తీసుకున్నా సెర్చ్ చేసే ప్యారలల్ గా ఈ రిజల్ట్ దీనిలో డిస్ప్లే చేయడం so that means I have to remember the system where I have to display the result. Remember అంటే సర్వర్ కి మైండ్ ఉండదు సర్వర్ కి రిమెంబర్ అంటే స్టోరింగ్ సమ్ లొకేషన్ ఈ can keep on storing it leads to memory. ఇలా ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ రూల్ నెంబర్ దాకా నేను డిస్ప్లే చేసేసాను అతను క్లోజ్ చేశాను యూట్యూబ్ లో మూవీ చూసుకుంటా అతను పని చేసుకుంటున్నాను ఈ హావ్ టు రిమెంబర్ హిస్ క్రెడెన్షియల్ ఇట్స్ వేస్టేజ్ అంటే కానీ ఎప్పుడైతే రూల్ నెంబర్ సబ్మిట్ చేశారో ఒక కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది బికాస్ దట్ రూల్ నెంబర్ షుడ్ ట్రావెల్ టు అంటే ఒక కనెక్షన్ నేను ఇచ్చే డాటాని అతని దగ్గరికి రావాలన్నది ఒక కనెక్షన్ నా కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి తన వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కనెక్షన్ లేదని మూమెంట్ ఉందా అట్లీస్ట్ సో దిస్ ఈస్ అన్ ఐడియల్ కనెక్షన్ అనేది టెర్మినేట్ అయిపోవాలి బై ఇంపాస్ ఇట్ లీడ్స్ టు మెమరీ దట్ లేదన్నమాట ఐడియల్ కనెక్షన్ ఎందుకంటే బ్లూటూత్ ఉంది బ్లూటూత్ ఆన్ చేస్తాం పని తర్వాత విషయం ఆ కనెక్షన్ ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది అవసరం లేదు కదా ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కనెక్షన్ విచ్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ షుడ్ బి టెర్మినేటెడ్ సో దట్ టెర్మినేషన్ అనేది జనరల్ చేస్తే అయిపోవాలి ఐడియల్ ఉన్న కనెక్షన్ ప్రతి ఒక్కటి టెర్మినేట్ అయిపోతుంది then enable connection point before that we use that example we submitted one rule number a connection has been established
ఇంతలో ఇతను కూడా సేమ్ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, సేమ్ నెట్వర్క్ నుంచి. ఓకే, instead of disabling the connection to him and establishing a new connection which waits in a fraction of seconds time. So that is the reason I don't want to disable this connection. If his job is completed, one more person requesting to the same database with the same network, I will shift to that connection. Directly ఇలా షిఫ్ట్ చేయడం అంటే దానివల్ల మెమోరీ అనేది టైం సేవ్ అవుతుంది, బేసికల్ ద టైం సేవ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనేబుల్ కనెక్షన్. వాటిలా అతనికి మీకు షిఫ్ట్ చేయాలంటే దాన్ని డిసేబుల్ చేయదు, అలా ఇంటర్సెప్ట్ డిసేబుల్ చేయకుండా ఉంటాను. ఎవరైనా సబ్మిట్ చేస్తారని వెయిట్ చేయాలి కదా, అది ఇంటర్సెప్ట్ వెయిట్ చేయదు. ఈ వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఈ కనెక్షన్ ఇస్ ఐడి, సిస్టమ్ కెన్ వెయిట్ అప్ టు 5 minutes. 5 minutes వరకు ఎవరు కూడా సబ్మిట్ చేయట్లేదు, ఇంకా కనెక్షన్ ఐడిలో ఉందా అని చెప్పలేదు. విత్ ఇన్ దిస్ 5 minutes if anyone is submitting, ఎవరు సబ్మిట్ చేసిన కనెక్షన్ అతను షిఫ్ట్ చేయబడుతుంది. ఒకటే సిస్టమ్ మాట్లాడారు. ఇప్పుడు తను కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఒరాకిల్ డేటాబేస్, నువ్వు చేయాలనుకుంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. నా కనెక్షన్ ఈ కనెక్షన్ డిఫరెంట్, ఐ కెనాట్ షిఫ్ట్ దిస్ కనెక్షన్ టు యూ. 5 minutes తర్వాత ఆటోమేటిక్ టర్మినేట్ అంటే కనెక్షన్ మిగిలిందండి. అందుకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు ఉంది, క్రెడిట్ కార్డు ఆడుతుంటే టైం అవుట్ అని ఉంటుంది, సెక్షన్ కింద అయిపోతుంది. I am quoting that out. I am quoting that. Physical layer, DM layer, percentage. 3 layers are present in math. Most important is 3 layers. What is physical layer? It contains actual column. Subject space name. What is the actual name of that? It can be identified by using the physical layer. Physical layer based చేసుకుని కోడింగ్ డెవలప్ చేస్తుంది. The column name is subject underscore name, but printed లో నువ్వేం డిస్ప్లే చేయాలంటున్నాం, రిపోర్ట్ లో రిపోర్ట్ డిస్ప్లే అవుట్పుట్ లో subject space name అంటున్నాం. Or the column name is like A. What you want to display? You want to display it as mark. The column name here is like T. You want to display that as student space name. అంటే ఇది స్టూడెంట్ స్పేస్ నేమ్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలా, మార్క్స్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలా, వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డిస్ప్లే యాక్చువల్లీ. Those things we will rename them. Renaming of a columns అనేది ఫిజికల్ లేయర్ లో చేయలేము మనం, ఎందుకంటే ఫిజికల్ లేయర్ లో ఉన్న కాలమ్స్ ను బేస్ చేసుకొని సిస్టమ్ రైట్ ద కోడింగ్ పార్ట్. నువ్వు ఇష్టమే రీనేమ్ చేస్తారంటే కోడింగ్ పార్ట్ లో కూడా నీకు రీనేమ్ కాలం వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఆ కాలం నేమ్ ఇదే యూ హ్యావ్ రీనేమ్ విత్ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్ యాజ్ స్టూడెంట్ స్పేస్ నేమ్. కోడింగ్ నేమ్ వస్తుంది, స్టూడెంట్ స్పేస్ నేమ్ వస్తుంది. బై బికాస్ system, if you want to write any coding part, it will come to the physical layer and it will come. ఇంకా క్లియర్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్న రీనేమ్డ్ కాలం కి ఒరిజినల్ నేమ్ ఏందో ఇక్కడ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇన్ యువర్ రిపోర్ట్ వాట్ ఆర్ ద కాలమ్స్ ఆర్ దేర్, ఆ కాలమ్స్ అన్ని వచ్చి ఇక్కడ బిఎం లేయర్ లో చెక్ చేస్తుంది. సేమ్ నేమ్స్ వస్తుంటాయి. మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఎలా నేమ్ ఉందో బిఎం లేయర్ అదే నేమ్. ఇక్కడ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తే మీకు రిపోర్ట్ అలా కనిపిస్తుంది. హౌ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ హియర్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ విల్ షో ఇన్ ద రిపోర్ట్. రిపోర్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో ఈ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ అనేది మనం డెవలప్ చేయాలి, మనం చేయొచ్చు. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎండ్ యూజర్, బిజినెస్ యూజర్. ఎగ్జాంపుల్ నీ జేఎన్టీ రిజల్ట్స్ నువ్వే డెవలప్ చేసుకునే విధంగా జేఎన్టీ డిజైన్ చేస్తారు. ప్రజెంట్ ఇన్ ద రిజల్ట్స్ జేఎన్టీ రిజల్ట్స్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ స్టూడెంట్ అండ్ మార్క్స్. I want to see, you can see percentage, etc. But I want to see what are the subjects I ignored. అంటే నీకు ఫైనల్ మెమోలో నేను సబ్జెక్ట్ ఇగ్నోర్ చేసుకున్నాయి. యూ వాంట్ టు సీ ఎ రిపోర్ట్ విచ్ షోస్ హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ యువర్ పర్సెంటేజ్, హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇగ్నోర్. అది చేయాలంటే మధ్యలో రిపోర్ట్ చేయాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. ఐ నీడ్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ స్టూడెంట్ ఏం కావాలంటే కాలం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇద్దాం. మనకి ఏది కావాలంటే స్టూడెంట్ ఏది కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఐ హావ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు రిక్వెస్ట్. సో ఇక్కడ అతను ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ కాలం నేను ఇక్కడ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తే అతన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఉంటాను. హౌ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద కాలం, మార్క్స్ అని మెయింటైన్ చేస్తే అక్కడ కూడా మార్క్స్ అని కనిపిస్తుంది.
యూఆర్ మెయింటైనింగ్ అయితే అక్కడ కూడా ఇయ్యాలి అనిపిస్తుంది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో. బట్ బికాస్ రిపోర్టింగ్ ఇస్ ఫర్ వెదర్, ఒక రిపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో బిఎం లేయర్ అంటే కామన్ ఇలా ఉంటే నువ్వు ఎలా డిస్ప్లే చేయమన్నారు జేఎన్టీలో ఏమున్నదాన్ని మాస్టర్ డిస్ప్లే దీవులని స్టూడెంట్ ఏమని డిస్ప్లే మీరు సెకండ్. సో అలాంటి అన్ని బిఎం లేయర్ లో రీనేమ్ చేస్తాను. ఇక్కడ రీనేమ్ చేయలేదు ఎందుకంటే కోడింగ్ అనేది ఇక్కడ బేస్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, ప్రజెంటేషన్ లేయర్ రీనేమ్ చేస్తారు. హౌ యూ వాంట్ టు ప్రజెంట్ ఫైనల్. ఒక కామన్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ అని చాలా మెథడాలజీ చేసి ఫైనల్ ఒక రిజల్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలా నువ్వు 10 కాలమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. బట్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఓన్లీ ఫైనల్ 1 కాలమ్ ఫైనల్ రిజల్ట్. దాట్ మీన్స్ యూజ్ హ్యావింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ యువర్ టేబుల్. అన్ని కాలమ్స్ అతనికి అవసరం లేదు, ఒక 10 కాలమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. యూజర్ పర్మిషన్ ఆ కాలమ్స్ అన్ని పర్మిషన్ తీసేస్తే రిపోర్టింగ్ లో పనిచేయాలి. ప్రజెంటేషన్ లేయర్ లో మార్క్స్ అనే కాలం తీసేస్తాం. బిఎం లేయర్ లో ఉంది కానీ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ లో తీసేస్తాం. ఆ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో అతనికి మార్క్స్ అనే కాలం పనిచేయదు. కనిపించకపోతే అతను సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. నాట్ అలా పద రిపోర్ట్ కనిపించకపోతే ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం? కరెక్ట్ అన్నా సెలెక్ట్ చేస్తేనే కదా రిపోర్ట్ డెవలప్మెంట్. ఏది ఇష్యూ రాదు. నీకేం కావాలో డిస్ప్లే చెప్పాలంటే నీ ఇంట్లో డిస్ప్లే ఒకటి ఉండదు. లేకపోతే ఒక షూ షాప్కి వెళ్తే శాంపుల్ ఫీచర్స్ డిస్ప్లే పెడతాం. డిస్ప్లే అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ ని కొనుక్కో, ఇక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ నీకు పర్చేస్ పడుతుంది. ఏ ఐటమ్ అంటే దొరుకుతుంది. నైట్ షోరూమ్స్ చాలా ఉంటాయి. అన్నింటిలో ప్రతి షూస్ కామన్ గా ఉండదు. డిస్ప్లేలో ఉంది నా దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంది అంటే ఇక్కడ నువ్వు ప్లేస్ చేసిందే ఆడ కనిపిస్తుంది, అక్కడ కనిపించేదే నీకు కొంచెం వచ్చేది. Whether your connection pool is working successfully or not, how to check that? Just right click here. You can display the data. Column means something, commission, department number, employee number, email. These are the different employees. When they have joined in the organization, what is the job? Salesman, manager, who is the manager to him? And what is their salary? It is in dollars. Another account in dollars. Okay? Data and application is the database information. Right click new data now. What I have done, just select the table. Right click. ఇలా అంటే డేటాబేస్ నుంచి డేటా వస్తుందా నా ఆర్టీడీలో నుంచే డిస్ప్లే అయ్యాలి. ఎస్, యువర్ గుడ్ క్వశ్చన్. నౌ హియర్ కనెక్షన్ కొలికెళ్ళి దిస్ ఈస్ డేటాబేస్ యూజర్. వాట్ ఈస్ దట్? అంటే ఏంటంటే రూమ్ కి లాక్ ఉంటే కీ ఉంటుంది కదండి, ఆ కీ అనేది లాక్ ఇచ్చాను అనుకో రూమ్ ఓపెన్ అవుతుందా? ఐ ప్రొవైడెడ్ రాంగ్ కీ. డిజిటల్ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ కీ కాకుండా నేను డిజిటల్ ఎంటర్ చేసే పాస్వర్డ్. ఓకే, థింక్ ఇన్ దట్ వే. You get the data now? That means data is coming from database. When you click on right click view data, ultimately data coming from database. How it is identifying database? Right click view data అంటే database నుంచి ఎలా వస్తుంది? ఈ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ మీకు డేటా కావాలని అని. ఈ టేబుల్ ఏ కనెక్షన్ కోరుకుంది? దిస్ వన్. సో అందులోకి వెళ్ళి యూజర్ నేమ్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి, సర్వీస్ నేమ్ యూజ్ ఫర్ ఐడెంటిఫై డేటాబేస్. ఇద్దరు ఆర్ మల్టిపుల్ డేటాబేస్. ఆ ఈ డీటెయిల్స్ తీసుకొని వెళ్ళి డేటాబేస్ వెళ్ళి కనెక్ట్ అవుతుంది, రూమ్ ఓపెన్ చేస్తుంది. అక్కడ నీకేం కావాలి? ఆ 7 కాలమ్స్ డేటా కావాలి. ఆ 7 కాలమ్స్ సంబంధించిన డేటాను కనెక్ట్ చేసుకొని దగ్గరకు వస్తుంది. సో కనెక్షన్ పూల్ ఇస్ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ ఫర్ గెటింగ్ ద డేటా. కనెక్షన్ పూల్ లో రాంగ్ ఉంటే నీకు రిపోర్ట్ అన్నారు. ఏమన్నా రిపోర్ట్ అన్నారు, నువ్వు మార్క్స్ అని సెలెక్ట్ చేసి రిజల్ట్ అన్నావు. అల్టిమేట్ గా ఏం చేస్తుంది? మార్క్స్ అనేది ఒరిజినల్ కాలం లేదో ఫిజికల్ లేదో చెక్ చేసింది. ఓకే, కోడింగ్ రాసేసింది, అంత లేదు, మరి ఎక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి? సో మార్క్స్ అనేది ఏ కనెక్షన్ పూల్ ఆ కనెక్షన్ పూల్ లో యూజర్ పాస్వర్డ్ ఏంటని తెలుసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి కోడింగ్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది. అది వెళ్ళేటప్పుడు యూజర్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తే ఇన్వాలిడ్ యూజర్ ఏమైనా వచ్చింది. మరి కోడింగ్ ఎలా ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాను? కనెక్ట్ అయితే కదా ఎక్స్క్లూడ్ చేయాల్సింది.
So these backend operations server window. So it will try to connect. But connection to the wrong username, so it will display straightforward error message as invalid username. So connection tool is most important. If you have a confusion that connection tool is not working, then you have to check like this. View data and check data also then you will correct. Yes, the connection tool. There is some problem in the connection. Sometimes the password is correct. What is blended? Everything will be blended. Yeah. Example, oka teachers company lo carpenter చేయడానికి పోయాం. Locally digital open చేయాలంటే చూపెట్టాలి. I didn't know how I will get that card. అలా కరెక్ట్ అన్నట్టు లోపలికి ఎంటర్ కావాలా వాళ్ళే కావాలి. ఏమేమి కావాలి అది ఇది అదని ఏం లేదు. SQL కి Oracle కి డిఫరెన్స్ ఉంది. SQL సర్వర్ కి ఐడెంటిఫికేషన్ కి సర్వీస్ అంటే ఇంకా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు క్లౌడ్ డేటాబేస్. క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? Oracle డేటాబేస్ కాదు. సో తనని ఐడెంటిఫై చేయడానికి సర్వీస్ ఇంటర్నెట్ పాస్వర్డ్ సరిపోదు. ఎగ్జామ్ లో డేటా రాయాలి. ఇండివిజువల్ హౌస్ అయితే హౌస్ నెంబర్ ఇదిలా, అదే అపార్ట్మెంట్ అయితే ఫ్లాట్ నెంబర్ ఉంటుంది. అదేందా అంటే నువ్వు యువర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు బేస్డ్ ఆన్ ద డీటెయిల్స్ ప్రొవైడర్ కనెక్షన్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని పక్కా ప్లాన్ చేస్తాడు. మనకి తెలియాలి అసలు తెలియాలి అవి అడిగిన నీ ఫేస్బుక్ యూజర్ కాస్త నాకేలాగే ఉంటుంది. ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇన్స్టాలింగ్ దే విష్ ఎలా కావాలంటే అలా పెట్టేసుకుంటారు. Now we can see here what is this 20, what is the 30, what is the 30, what is the 20. This is department number అంటున్నారు. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ లాగిన్ అయితే ఎక్కడన్నా యూజర్ ఐడి అని ఎక్కడన్నా కనిపిస్తుంది. బ్యాక్ ఎండ్ లో మీ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఒక టేబుల్లో ఉంటారు. యూజర్ ఐడి యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఫోటోస్ అనేది ఇంకో టేబుల్ ఉంటుంది. నువ్వు లాగిన్ అయ్యానంటే దాని యూజర్ ఐడి ఏందో తీసుకొని ఆ యూజర్ ఐడికి సంబంధించిన ఫోటోస్ తీసుకొని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎందుకు అన్నీ ఒకటే దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి? ఈ ఫోటోస్ 100 ఉన్నాయి, 100 టైమ్స్ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు. ఎందుకు? ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ రాస్తే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ రాసావు, ఇక్కడ ఫోటో 100. ఫోటో 2కి యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ రాకపోతే ఆ ఫోటోకి ఏ యూజర్ నేమ్ ఏ పాస్వర్డ్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? కరెక్ట్ అన్నాడు. నువ్వే కాదు ఆ టేబుల్లో 100 మంది ఉన్నారు, 100 మందికి నువ్వు ఒకటే దానికి రాస్తే మిగతా రాకపోతే ఈ ఫోటో దేని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాను? సో నువ్వు ఒక ఫోటోని అప్లోడ్ చేస్తావంటే దాని పక్కకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఐడి ఉండాలి. అదే నువ్వు డైరెక్ట్ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ టేబుల్ ఇచ్చావనుకో 1000 ఫోటోస్ అప్లోడ్ చేస్తే 1000 టైమ్స్ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ then you are present 1 lakh. అది ఇదే టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే 1 lakh టైమ్స్ కి నువ్వు మళ్ళీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ అలా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మెమోరీ వేస్తుంది కదా. Is that clear or not? Writing multiple times same user and password is just a memory message. Writing 1 lakh times your same user and password, writing 1 lakh times your photos, same user and password and it leads to memory message. That is the reason photos of a table లో. మరి ఆ ఫోటోస్ లో ఈ ఫోటో ఎవరిది అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అక్కడ యూజర్ నేమ్ రాస్తే మెమోరీ చేస్తాను. అందుకే మనం ఏం చేస్తాం? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తనకు ఐడి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తనకు ఐడి. ఎగ్జాంపుల్ బండి మీద ఏసీ అని రాస్తారు, టీఎస్ అని రాస్తారు. వై దే నాట్ రైట్ తెలంగాణ కంట్రీ అన్ని ఎందుకు రాయలేదు? ఒక టీఎస్ తోటి అది ఏ స్టేట్ వాడు ఏ కంట్రీ ప్రతి ఒక్కటి ఐడెంటిఫై. తర్వాత టీఎస్ పక్క ఒక నంబర్ ఉంటుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిస్ట్రిక్ట్ ఏంటి పిన్ కోడ్ ఏంటి ఇక్కడ ఐడెంటిఫై. అన్ని ప్లేసెస్ లో నువ్వు నేమ్స్ ఎంటర్ చేస్తే మెమోరీ వేస్తే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ యూ విల్ డూ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇది అని. ఫోటోస్ టేబుల్ ఫోటో అప్లోడ్ చేయాలా? ఏ యూజర్ అది శశాంక్ అనే యూజరా? ఫస్ట్ శశాంక్ ఐడి ఏంటి? ఐడి తీసుకొచ్చేయడం అదైతే దాని పక్కన ఫోటో ఐడి ఇంటనే 12 13 14 12 13 14 15 16 17 ఇలా నంబర్స్ ఉంటాయి. అది ఏమైంది? శశాంక్ కూడా ఇట్స్ బిగ్ నేమ్. యువర్ మెయిల్ ఐడి అంటే శశాంక్ కూడా gmail.com. అదొక 15-20 లెటర్స్ ఉన్నాయి. అది నంబర్ అయితే 1 letter 2 letters. మెమోరీ ఏది ఇది పెట్టాలి పెట్టాలి 1 letter. సో నువ్వు లాగిన్ అయిన వెంటనే ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు డిస్ప్లే. వేరే రిజల్ట్స్ అంటే సబ్జెక్ట్స్ అని ఒక టేబుల్ ఉంటారు,
మార్క్స్ ఒకటే కూడా ఉంటాయి, స్టూడెంట్ ఏమో ఒకటే కూడా ఉంటారు. మళ్ళీ 3 పేజీలో 3 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందా, మీకు ఎక్కడన్నా స్టూడెంట్ ఐడి కనిపిస్తుందా, సబ్జెక్ట్ ఐడి కనిపిస్తుందా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. సో దట్ మీన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అంటే ఎవరు అర్థం కాదు. వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ నార్మల్ సింపుల్ వాళ్ళు, డెవలపర్ కాదు, నార్మల్ పీపుల్. ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ బ్లాంక్ క్లాస్, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అంటే అడిగే ఉంటుంది. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇస్తే దానికి ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే వాట్ ఈస్ దట్ యాక్చువల్ డిపార్ట్మెంట్. ఇక్కడనే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ స్టోర్ చేయడం వల్ల అకౌంట్స్ లో 100 మంది పనిచేస్తే 100 సార్లు అకౌంట్స్ అని రాదు. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. అందుకే అకౌంట్స్ ఒక టేబుల్ లో పెట్టి దాన్ని 100 పెట్టాను. అవన్నీ ఇక్కడ రాసుకుంటే ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది 100 రాసుకుంటాం. బట్ వాళ్ళు డిస్ప్లేయింగ్, the system has to display instead of 20, I have to display what is the 20. ఎందుకు డిస్ప్లే చేయడానికి ఎక్కడ మెమరీ వేస్తుంది? యూట్యూబ్ లో మూవీ వాచ్ చేస్తాం, హార్డ్ డిస్ప్లే మనం మెమరీ వేస్తుందా? ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ జేడీ రిజల్ట్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాం, రిజల్ట్ ఈ మెమరీ వేస్తుందా? అదే ఆ పేజ్ సేవ్ చేయాలంటే 1 KB 2 KB సంథింగ్ కేబీస్ లో కానీ ఎంబీస్ లో కానీ జీబీస్ లో కానీ మెమరీ కన్స్యూమ్ అవుతుంది. So in the same way, what is this 20 I have to display? What is this 20? How can you identify? Check that what is the 20 come here. Go to DPT, right click, view data. What is this 20? What is this 30? What is this 40? Okay. Moving out to check just to the banner. But సర్వర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఎక్కడ డిస్ప్లే ఎక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ రావాలి. అవును సర్వర్ అవుతారు. ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయాలనుకుంటున్నావు, జస్ట్ నువ్వు కరీంనగర్ సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే కింద స్టేట్స్ అంటే ఆటోమేటిక్ వచ్చేసాయి. ఎలా వచ్చేసాయి? సర్వర్ డూయింగ్ దట్. అది మనం చేయాలి. We have to tell that. We have to tell the system in EMP, this department number column. If you want to know what is this 30, get this value. Go to DPT. In DPT you are having 3 columns. అందులో ఈ కాలం లో సెర్చ్ చేసే డాటా రావాలి. I have to search for 30 in this. What is that 30? Here it is there. ఇంట్లో నువ్వు కంపేర్ చేయని ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్తాను, సర్వర్ కి కన్నడ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాయింట్ కనెక్షన్. ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ అబౌట్ జాయింట్ కనెక్షన్ ఫస్ట్ ఐడియా ఉందా? సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద జాయింట్ కనెక్షన్. నౌ హియర్ ఇందులో ఇది ఫ్యాక్టా, ఇది ఫ్యాక్ట్ ఎవరా? వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ అంటే మెషర్డ్ కాలం. ఎగ్జాంపుల్ మెషర్డ్ కాలం అంటే ఏం లేదు, నువ్వు దేని మీద అయితే సమ్ చేస్తావు. క్యాబినెట్ 100+200 చేస్తావా? ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నేమ్స్ మీద ప్లస్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? అదే స్టూడెంట్ మార్క్స్ మీద యూనిక్ క్యాబినెట్ పర్సెంటేజ్ అడిషనల్ స్టూడెంట్ పే చేసిన అమౌంట్ కూడా. As an organization, as a CEO, we not check student by the paid amount. JNT ఓనర్ స్టూడెంట్ బై చెక్ చేయాలంటే అది 3 రోజులైనా దొరుకుతుంది. అది కావాల్సిందండి కాలేజ్ వైజ్ వాట్ ఇస్ ద పేమెంట్ రికార్డ్. ఏ కాలేజ్ ఎంత పేమెంట్ ఉంది? ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఇయర్ కి డైరెక్ట్ ఓనర్ JNT పేరు, కాలేజ్ పేరు కాలేజ్ నుంచి వచ్చింది. విచ్ కాలేజ్ హ్యాస్ పేడ్ హౌ మచ్ అమౌంట్. ఎగ్జామినేషన్ కి JNT వాళ్ళు కాలేజ్ వైజ్ చెక్ చేసుకుంటారు. కాలేజ్ వైజ్ ఎంత స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఎంత పేమెంట్, ఎందుకంటే స్టూడెంట్ వైజ్ అమౌంట్ ఇచ్చి ఒక స్టూడెంట్ 30, ఒక స్టూడెంట్ 20 ఎక్కడ లేదు. అది కరెక్ట్ అన్నారు. ఇంకా సేమ్ 30 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 1 కాలేజ్. సో 30 into 30,000 అమౌంట్ వచ్చిందా? ఎంత తక్కువ ఉంది. సో those many students are there. We have to give a letter to them. JNT ఓనర్ ఇది చూసుకోలేదు. అదే ఇంకొక పర్సన్ అయితే బ్రాంచ్ వైజ్ ఎగ్జామ్ CSC హెడ్ IT వాళ్ళకి వాళ్ళకి కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి మాత్రమే కావాలి. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్యాడర్. సమ్మరైజేషన్ అనేది వేరీ అవుతా ఉంటుంది. ఎవరు కూడా డీటెయిల్ డాటా చెక్ చేయరు. నువ్వు ఎప్పుడైతే పే చేస్తావు, పేమెంట్ డేట్, ఎక్కడికి వచ్చి పే చేస్తావు, ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తావు, ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్ లో పే చేస్తావు, బ్యాంక్ అన్ని డిస్ప్లే చేస్తారా? లోన్ డికర్ ఆఫీసర్ చెప్తారు 2 లక్షలు ఇవ్వాలి, 2 లక్షలు ఇవ్వాలి, ఓన్లీ 50% వచ్చింది, ఓన్లీ 1 ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేసింది. చాలా అంటే అదే ఇన్ఫర్మేషన్. అందరికీ డీటెయిల్ అవసరం లేదు. 9 లోన్స్ తిన్నాం, పుట్టినప్పటి నుంచి 10 లోన్లు తీసుకొని 9 లోన్లు క్లియర్ చేశాడు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లోన్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ తెలుసు. It depends on what type of details you want to give. Is that clear or not? So here, so this column we have to get and we have to search into it. నేను చెప్తున్నానంటే what point I missed? So fact table is nothing but the table on which you will calculate summary.
అమౌంట్ కాలం మీద పనిచేసే ఛాన్స్ ఉంది, క్వాంటిటీ మీద పనిచేసే ఛాన్స్ ఉంది. పని అనే కాదు, ప్రమోషన్ నీళ్ళు మ్యాథ్స్ అదే నేను ఇందులో ఎక్కడైనా నువ్వు పనిచేసే ఛాన్స్ ఉందా? డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, లొకేషన్, ఇదేమో దాని ఐడి, దాని మీద పనిచేసి ఓవర్ చెప్పవచ్చు. అది పనిచేసి ఓవర్ కనిపిస్తే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి దాని కలిసి 90 అని చెప్తారు. ఎందుకన్నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వై ఐడి పెట్టారు. సో దిస్ ప్రాబ్లమ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ స్టాండర్డ్. HR will check, రిలయన్స్ ఉన్నారు, రిలయన్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా ఆఫీస్ వాళ్ళకి ఎంత శాలరీ వస్తుందో చెప్తారు, డెస్టినేషన్ ఎంత శాలరీ వస్తుందో కూడా చూడాలి. ఈవెన్స్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, HR డిపార్ట్మెంట్ వాట్ ఆర్ ఇష్యూస్ ద శాలరీ. థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్కింగ్ చేస్తారు, ఈ డజన్ చేయకూడదు. అందుకే హయ్యర్ శాలరీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాయి, లోవర్ శాలరీ వాళ్ళకి తక్కువ ఉంటుంది. అది బికాస్ CEO డజన్ లో CEO అనేది ఎట్లా అలొకేట్ చేస్తారంటే HRకి 10 lakhs చేస్తాము, ఓకే 5 lakhs ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. HR హెడ్ తీసుకుంటారు, ఎవరికి కావాలి మన బడ్జెట్ వచ్చి 5 లక్షలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. HR పీపుల్ విల్ టేక్ హెడ్ విల్ టేక్ ఎవరో ఎంపీ వాళ్ళు. అందుకే హయ్యర్ శాలరీ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది, లోవర్ శాలరీ ఎప్పుడు వాళ్ళకి తక్కువ ఉంటుంది. ఇక CEO is allocating, we will allocate equal, but he is not allocating equal. He is allocating to department. And ఇప్పుడు శాలరీస్ ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంది, CEO ఇలానే డిస్ప్లే చేస్తా. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీకి నువ్వు ఇండివిజువల్ శాలరీ డిస్ప్లే చేస్తే అన్ని నమ్మకాలు ఎంత టైం పడుతుంది వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే. That here or not, he decided to be implement on HR total salary, accounts total salary. Now he needed summarized information. So report now salary and results and individual salary suitable. It has to summarize the salary. So you have to provide someone with submission with salary is equally submitted. So this is the fact, this is the dimension. Management is the fact dimension, system fact dimension. So that is the reason. While providing the join, select this table, right click, is select. Select. This is option will run. Right click, is select, select all. You may select just what is matter of join. Server के लिए जैसा है arrow 8 point से that is called dimension. Arrow 8 point है. So it is the dimension as per the server. ఇంకా క్లియర్ చెప్పాలంటే మెటల్ కాని వస్తువులని as per హిందూ అసలు చెల్లది లేదంటే చెల్లైనా వాళ్ళు వేసుకోలేదంటే ఇట్స్ నాట్ మ్యారేజ్ ఇండికేషన్. వాళ్ళు మ్యారేజ్ అయినా జనాలు మ్యారేజ్ కాలేదే అనుకుంటారు, మ్యారేజ్ కాలేదు అనుకుంటారు. సర్వర్ ఆల్సో ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్ సర్వర్ థింగ్ ఇట్ అనే డైమెన్షన్. నువ్వు మర్చిపోయి మెయిల్ చేసినావు, ఇన్ఫార్మ్ పెట్టావు జనరల్ అపోజిట్ పర్సన్ ఎలా ఫీమేల్ వచ్చి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఏం పెట్టావు దాన్ని బేస్ చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటారు. అది కరెక్ట్ అన్నారు. If you have kept the DPD side RMR server blindly within the data dimension, అదే నువ్వు నిగర్శిస్తే DPD నుంచి EMPకి ఇస్తావు, EMPకి యాడ్ పాయింట్ EMP is considered as the dimension. EMP should not be considered as the dimension. What are the pros and cons? We will be discussing in next class. EMP ఒకవేళ డైమెన్షన్ అయితే మన ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి? సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో మెనీ అండ్ ఒకటే ప్రాబ్లమ్, బట్ టోటల్ ఎంటైర్ డేటా వెలుగు రావు. అది ఎందుకనేది నేను ప్రాక్టికల్ చూపిస్తాను. ఓకే, నౌ సెలెక్ట్ ద టైం. ఇక్కడున్న డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ లో ఏ కాలంలో నువ్వు కంపారిజన్ చేయాలి? DPD అనే టేబుల్లో నేను డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ లో కంపేర్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జాయింట్ కండిషన్. ఇది EMP టేబుల్ కాలం, ఇది DPD కాలం. ఇందులో ఏ కాలం ఇన్స్టెంట్ ఇందులో ఏ కాలంకి కంపేర్ చేసుకోవాలి? ఈక్వలా, గ్రేటరా, లెస్సరా? ఎగ్జాంపుల్ గ్రేడ్ అనుకో, ఇక్కడ గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మార్క్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ గ్రేడ్ ఎట్లుందంటే ఏ 500 to 600, గ్రేడ్ ఈక్వల్ 500 to 600. ఇక్కడ మార్క్స్ వచ్చేసి 530 ఉంది. మరి ఎట్లా ఈక్వల్ ఆపరేటర్స్ కంపేర్ చేసినప్పుడు 530 ఈక్వల్ టు గ్రేడ్ ఏ కంపేర్ చేసిన డాటా రాదు, 530 ఈక్వల్ టు 500 కంపేర్ చేసిన డాటా రాదు, 530 ఈక్వల్ టు 600 కంపేర్ చేసిన 500 is stored in low value, 600 is stored in high value, grade name is stored in grade name is stored in grade. ఇది అనేది నేమ్ లో ఉంది. ఇక్కడ మార్క్స్ ఉన్నాయి, మార్క్స్ కి గ్రేడ్ ఇచ్చేయాలి. ఎట్లా డిస్ప్లే చేస్తాం? ఇక్కడ మార్క్స్ కాలం బిట్వీన్ లో వాల్యూ అండ్ హై వాల్యూ. ఇక్కడ మార్క్స్ 430 వచ్చింది, అక్కడ 500 600, 430 బిట్వీన్ 500 600 కండిషన్ కూడా పడతారు. సో ఎక్కువ కానీ 430 బిట్వీన్ 500 600, 430 బిట్వీన్ 500 600 కండిషన్ వాడు గ్రేడ్ కాదు. ఇంకో డాటా ఏముంది? 400 and 500 గ్రేడ్. సో 430 బిట్వీన్ 400 and 500 కండిషన్ 4. ఈ మార్క్స్ కి గ్రేడ్.
గ్రేడ్స్ అన్ని మనం మార్క్స్ టేబుల్ స్టోర్ చేయడం వల్ల మెమోరీ చేస్తారు. 100 times ABCD ఎందుకు రాదు? 4 సార్లు రాష్ట్రపతి ఏ 500 to 600 వస్తే గ్రేడ్ డి, 400 to 500 వస్తే గ్రేడ్ డి, 300 to 400 వస్తే గ్రేడ్ సి. డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయి మార్క్స్ పక్కన గ్రేడ్ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని డిస్ప్లే చేయాలి. కండిషన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చిన మార్క్స్ ఇందులో ఏది బేస్ చేసుకొని కంపేర్ అవ్వాలి. ఈక్వల్ తర్వాత కంపేర్ చేస్తే డాటా రాదు. యూ హావ్ టు కంపేర్ బిట్వీన్ అండ్ ఫస్ట్ డే యూ హావ్ ఇన్ఫార్మ్. యూ కెన్ గెట్ దట్ ఫస్ట్ డే బాక్స్ ఉంటుంది, అది తీసుకొని చూడండి అర్థమైపోతుంది. Yes, joint time. Here we have to rename the column. That is renaming the column. Salary మాత్రమే ఇక్కడ ఉంది. పిఎఫ్ salary పిఎఫ్ చేయకుండా ప్రతి ఎంప్లాయీ salary నుంచి 24% గవర్నమెంట్ మనం పే చేస్తాం. ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మనం చూస్తున్నాం. జరుగుతుందా హౌ టు గెట్ ద పిఎఫ్ బేస్డ్ ఆన్ ద salary. క్లియర్ అవునా? How to get the PF based on the salary. అతను కానీ 50,000 అనుకో, 50,000 ఎంచుకో. That is called the calculation. ఇదే వాళ్ళు డేటాబేస్ స్టోర్ చేస్తే మెమరీ చేస్తారు. అందుకే మనం క్యాల్కులేషన్ ఫాలో చేసుకొని మెమరీ చేస్తారు. కానీ రిపీటెడ్ డేటా స్టోర్ చేయాలి. స్టోరింగ్ 24% అమౌంట్ ఇస్ ఆల్సో రిపీటెడ్ డేటా. Taxes, why have to store the taxes? Just to store the tax rate. Tax rate. Amount into tax rate is called this tax amount. సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎంత రేట్ ఉంది, సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎంత రేట్, ఓన్లీ రేట్ మాత్రమే స్టోర్ చేయాలి. రేట్ ఇస్తాను 14, 12, 5 ఇలాంటి 1 2 letters. అది అమౌంట్ స్టోర్ చేస్తే ఒక పర్సన్ 1 crore పర్చేజ్ చేస్తాడు. 1 crore into 2%, 5% క్యాల్కులేట్ చేసి నంబర్ స్టోర్ చేయాలంటే మెమోరీ వేస్ట్ అవుతుంది. 1 letter will consume 1 byte of number. మెమోరీ వేస్ట్ నెంబర్. సో డేటా బేస్ అనేది మెమోరీ వేస్ట్ చేయకుండా డిజైన్ చేసుకుంటారు. కానీ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు అలా డిస్ప్లే చేస్తే మనకు కుదరదు. సో వీ హ్యావ్ టు డు సంథింగ్. ఇది క్లియర్ అని దాని కన్ఫ్యూజన్ కావాలి. క్లియర్? యూ కెన్ రీడ్ దిస్, యూ కెన్ సీ దిస్ వీడియో. ఓకే, యూ కెన్ గెట్ దిస్ వీడియో. డెస్క్టాప్ వీడియో నేను తీసుకెళ్ళి మీరు చూడండి. మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా నేను అడుగుతాను. ఓకే.